जैसे ही किसान उसको मिट्टी में लगा देता है तो मिट्टी में लगाते ही उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कीड़े और अलग अलग प्रकार की जो फंगस है, जो फफूंदी है, वो उस पौधे के ऊपर आक्रमण शुरू कर देती है। जैसे ही आप बीज लगाओगे तो बीज लगाते ही जमीन के अंदर क्या होगा, दीमक जो है वो भी बीज को और जड़ों को खराब करना शुरू कर देगी। तो ये जो दवा है यूपीएल का रेनो, ये रेनो दवा से अगर किसान बीज उपचार करेगा, ये 250 ml की पैकिंग जो है ये प्रति 2.5 बीघा इस्तेमाल करनी है बीज उपचार वास्ते। तो बीज उपचार अगर आप करोगे तो दीमक की जो खेत के अंदर समस्या है उसका 100% जो है निजात किसान को मिल जाएगा। दूसरा, हमारे राजस्थान में और हरियाणा में एक जमीनी सुंडी आती है जिसको हम लोग कहते हैं गोजालट, और आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं, मुंडा। ठीक है, मुंडा। तो जो मुंडे की शिकायत है उसको भी हम लोग रेनो दवा से बीज उपचार करके उससे दूर कर सकते हैं। आज रेनो दवा છે એનો તમને ઉપાય બતાવ્યો એને કે જે તમારા જમીનની અંદર આપણે તળકીડી લાગે છે, બીજું કે મુંડા લાગે છે, અને ઓલી એક કાળા કલરની ભરવાડ આવે છે કે જે આપણા જે દાણા જમીનમાં વાવીએ છીએ તે ખાઈ જાય છે, એ ન ખાય અને એકંદરે મુંડાથી આપણે સિંગને રક્ષણ મળે એટલા માટે આ એક રેનો દવા જે છે એ અંદર મૂકવામાં આવેલી હોય છે કે જેનાથી આપણે ખેડૂતને જે બીજ જે વાવ્યું છે જમીનની અંદર એ પૂરેપૂરું યોગ્ય ઉત્પાદનથી બહાર આવી શકે એટલા માટે આનું માપ છે 1 એકરે 250 ml છે કાકા માપ। આ જે આખી કીટ જે છે એ 1 એકરની દવા છે, પણ ખેડૂત મિનિમમ 3 વીઘાથી 3.5 વીઘા સુધી આને પૂરેપૂરું વાપરી શકે, કારણ કે 10 થી 12 થી 15 પંપ સુધીની દવા એની અંદર બધામાં હોય છે એટલા માટે। उसके बाद ये दूसरी दवा जो है ये है प्रोवेक्स, ये भी यूपीएल की दवा है। प्रोवेक्स दवा को भी रेनो के साथ में हमने बीज उपचार में इस्तेमाल करना है। अगर ये प्रोवेक्स दवा हम लोग बीज उपचार में इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही पौधा जमीन से बाहर निकलेगा तो उसके बाद क्या होता है, जो उसकी जड़ें हैं उसके ऊपर फंगस का अटैक आ जाता है, जो आप फुंगी बोलते हो, तो फुंग जो बोलते हो उसका अटैक आ जाता है। तो ये जो प्रोवेक्स दवा है पौधे को और बीज को फूंग की जो शिकायत है उससे बचा देती है। સાહેબે કીધું આમ કે આ જે દવા આપણે કાળી અને સફેદ બે પ્રકારની ફૂગ જ્યારે બીજ વાવીએ છીએ ત્યારે આવે છે આપણે કે જે જમીનની અંદર જો છોડવું ઉગવો જોઈએ ને પૂરા જોશથી એ ઉગતો નથી, એને એ ઉગવા ન દેવાનું કારણ એક છે આપણી બ્લેક અને સફેદ ફૂગ, એ જમીનની અંદર હંમેશા હોય જ છે। આપણે એમ કહીએ છીએ કે મારી જમીન પૂરેપૂરી તપેલી છે, નથી, પણ હું કહું છું કે તમારી જમીનને પાણી આપો એટલે બ્લેક અને સફેદ ફૂગ બંને પ્રકારની ફૂગ એ દાણા ઉપર લાગી જાય છે અને દાણાને પૂરા જોશથી ઉગવા નથી દેતી, સાથે સાથે એના જે મૂળિયા મૂકવા જોઈએ જમીનમાં યોગ્ય એ નથી મૂકવા દેતું। એના કારણે આપણી સિંગની અંદર જે વૃદ્ધિ થવી જોઈએ અને યોગ્ય ઉત્પાદન મળવું જોઈએ નથી મળતું। એટલા માટે જમીનના પહેલા પટથી જ આપણે એક આ ફૂગનાશક વસ્તુ અંદર મૂકી દીધી છે કે મુંડાનો પટ લાગ્યા પછી ફૂગનો પટ લાગે, ફૂગનો પટ લાગે એટલે યોગ્ય બંને પ્રકારના પટ લાગવાથી એ જે ઉત્પાદન મળવું જોઈએ કે પૂરા જોશથી જે છોડવો બહાર નીકળવો જોઈએ મગફળીનો એ પૂરા જોશથી નીકળી શકે, એટલા માટે આ બંને પ્રકારની જે રેનો છે અને આ પ્રોવેક્સ છે આ બંને પ્રકારનો પટ આપણે પાયામાંથી જ આપણે દીધેલો છે। અને આ બંને પ્રકારની જે દવાઈયા છે એ દવા છે કે જે 2.5 વીઘાની અંદર આરામથી 2.5 થી 3 વીઘાની અંદરના દાણા જે છે એમાં આરામથી પટ લાગી શકશે। तो ये जो महत्व था ये बीज उपचार का था, जिसके अंदर 2 दवाइयों का जो मिश्रण है यूपीएल और गुजरात सरकार आप किसान भाइयों के लिए मतलब देने लग रही है। उससे पहले ये जो दवा है जेबा, इस जेबा दवा का या जेबा खाद का फसल के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। उस महत्व को समझाने के लिए हमने ये जो 2 ट्रायल है जो आपको पहले बताया था वो करे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ये जो डब्बे हमने लिए हैं बराबर मात्रा में पानी है, बराबर मात्रा में मिट्टी है, एक में जेबा है, एक में अपनी कोरी माटी साफ माटी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बराबर मात्रा के अंदर जो पानी है वो डाल देंगे। अब ये मैंने पूरा 1 गिलास लिया है, भरा हुआ मतलब पूरा 1 गिलास है, अगर आप वैसे देखोगे तो पूरा भरा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों डब्बों के अंदर बराबर मात्रा में जो पानी है वो अपन डाल देंगे। जैसे 1 गिलास अपन ने क्या करें
इसके अंदर डालेंगे। अब ऐसे ही 1 गिलास जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। बताना धनंजय। આની અંદર જે આંપાનું જે ખાતર છે એમાં આપણે જેબાનો ઉપયોગ કરેલો છે, જે આ ખાતર છે, અને બાજુનો ડબ્બો છે એની અંદર જેબાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એટલે તમને ટ્રાયલથી ખબર પડી જશે કે કઈ વસ્તુ વાપરવાથી આપણને જમીનને શું ફાયદો થશે. જેબા ખાતર જે છે તમે જમીનમાં નાખો છો તો કેવી રીતે કામ કરશે એ બધું તમને એની અંદર જોવા મળશે. ये जो जब तक ये ट्रायल होता है तब तक मैं थोड़ा जेबा के बारे में आपको बता देता हूँ। जेबा दवा को हम लोग किसी भी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है 5 किलो प्रति 2.5 बीघा है, मतलब 5 किलो प्रति 1 एकड़ इसकी जो डोज है वो है। होता क्या है, जैसे ही हम लोग जेबा दवा का खेत में डाल देंगे और उसके बाद जब फसल के ऊपर पहला पानी लगाएंगे तो जेबा जो ये दवा है ये क्या करेगी, अपने वजन का 400 गुना से लेके 450 गुना तक का जो पानी है उसको अपने अंदर समेट लेती है, उसको पी जाती है। और उसके बाद जैसे अपनी जो जमीन धीरे धीरे करके सूखनी शुरू होती है और जब पौधे को ऐसे लगता है कि फसल में पानी की जरूरत है तो उस टाइम पे जेबा दवा क्या करती है, पौधे को पानी वापस दे देती है। સાહેબે કીધું એમ કે આ જેબાનું કામ એવું છે કે એ પોતાના વજનનું, એટલે અવડમતો દાણો હોય એના વજનનું એ 400 થી 450 ગણું એની અંદર પાણી પકડી શકે છે. એટલે કે પાણી પકડવું એટલે તમે જે પાણી આપો છો એને એ પાણી તમે જ્યારે એને આપો ત્યારે એ મળે ખેંચવા કે આના વજનનું 400 થી 450 પ્રમાણમાં એ પાણી એની અંદર પકડી લે છે. એકલું પાણી નથી પકડતું, આની સાથે સાથે જે અન્ય તત્વો જે છે જમીનના, ફોસ્ફરસ છે, નાઇટ્રોજન છે, પોટાશ છે, લો મેગ્નેઝિયમ છે, એ પણ એની અંદર પકડી રાખે છે. અને પકડી રાખે જ્યારે તમે પાણી નથી આપતા અને જ્યારે મગફળીને અથવા અન્ય પાકને આની પાણીની જરૂર પડે ત્યારે પોતાના અંદરથી પાછું પાણી રિલીઝ કરે છે, છોડે છે. અને જેના કારણે તમારા પાકની અંદર જે 8 થી 10 પાણીની જરૂર પડતી હોય ને, હું તમને ગેરંટી મારીને કહું છું, મેં પોતે અનુભવ કર્યો ટીમાણામાં કે મેં કપાસના પાકને આપણે કેટલા પાણ પાઈએ છીએ કાકા? નક્કી જ નહીં. હલકી જમીન હોય તો 12 થી 13 પાણ પાઈએ છીએ, નકર 8 થી 10 પાણ. મેં 4 પાણની અંદર મારો કપાસ પકવેલો છે. એની ટાઈમ કોઈને કાંઈ પણ જોવાની ઈચ્છા હોય તો ટીમાણા આવી અને નરસિંહભાઈ પંડ્યાની વાડીએ વહી આવવાનું. જેબાનો શું ઉપયોગ છે, કેવી રીતે છે, બધું તમને કહી દે. अभी जैसे इसके अंदर कोरी माटी है और इसमें हमने 2 गिलास पानी डाले और इसके नीचे छेद बने हुए हैं, तो इतनी मिट्टी के ऊपर हमने जब 2 गिलास पानी डाले है तो उस पानी ने क्या करा है, मिट्टी के ऊपर वजन बनाया है और वजन बनाने की वजह से धीरे धीरे इन छेद से ये पानी जो है नीचे इकट्ठा होने लग रहे। अब यही हाल अपने खेत के अंदर होता है। जब हम खेत के अंदर पानी लगाते हैं तो धीरे धीरे पानी क्या करता है, मिट्टी के अंदर नीचे चला जाता है और वहां नीचे चला जाता है जहां पे अपनी जो फसल है उसकी जड़ ही नहीं होती। यानी लगभग 50% से लेके 50% से लेके 60-70% तक का जो पानी है वो तो अपना व्यर्थ चला जाता है। और अगर पानी इसमें से रिस के नीचे जाता है तो जो भी मिट्टी के अंदर हम लोगों ने खाद डाल रखी है, डीएपी है, यूरिया है, सल्फर है या पोटास है, तो वो खाद भी क्या करते हैं, धीरे धीरे करके नीचे खराब चली जाती है। સાહેબનું કહેવાનું એવું છે કે આજે તમને અત્યારે ડેમો તમે જોવા જ મળ્યા છો કે એની અંદર શું અસર છે આ વસ્તુની, કે જે આ પાણી તમે જે આપો છો, મુખ્યત્વે આપણે રેળ પદ્ધતિથી પાણી આપીએ છીએ. આ રેળ પદ્ધતિથી પાણી આપો એટલે 60 થી 70% પાણી છે એ આપણું નીચે જમીનમાં વયું જાય છે, કે જ્યાં કોઈ દિવસ આપણા પાકના મૂળિયા પણ નથી ભોગવાના એવી જગ્યામાં એ વયું જાય છે. એ પાણી જાય છે એની સાથે સાથે એ આપણું નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ, સલ્ફર આ બધા વસ્તુને ખેંચી નીચે લઈને વયું જાય છે. એટલે આપણા પાકને ઉપયોગી નથી થવા જતું. જ્યારે આ જેબાનું વસ્તુ એવી છે કે એ પાણીને પકડી રાખે, દાવા નહીં, અને એ પાણી પોપે છે એની અંદર પોષક તત્વો પણ પકડી રાખે છે કે જે આપણી મગફળીને છે કે કપાસને છે, ડુંગળીને છે એ ઉપયોગી. दूसरा, हम लोगों ने दोनों डब्बों के अंदर बराबर मात्रा में मिट्टी डाली थी। बराबर मात्रा में मिट्टी डालने के बाद दोनों के अंदर बराबर मात्रा में 2-2 गिलास पानी डाल दिया। तो
जिसमें अकेली मिट्टी थी उसमें 2 गिलास पानी ने क्या करा, जमीन के ऊपर थोड़ा वजन बनाया, और वजन बढ़ाने की वजह से ये मिट्टी जो है ये क्या होगी, थोड़ा टाइट होगी, डला बन गया। जब ये वाली मिट्टी सूखेगी तो ये सूखने के बाद में क्या होगी, जमीन कड़क हो जाएगी, और जमीन अगर कड़क होगी तो उसमें क्या होगा, जड़ों का जो संचार है, जड़ों का जो फैलाव है, वो फैलाव कम हो जाएगा। और जिसके अंदर हमने जेबा डाले है, जेबा क्या करता है, पानी को सोखने की वजह से मिट्टी को थोड़ा उठा देता है। तो मिट्टी अगर उठ जाएगी तो वो क्या होगी, सूखने के बाद थोड़ा बिखरेगी, वो भुरभुरी रहेगी, और भुरभुरी रहेगी तो क्या होगा, उसके अंदर जड़ों का जो संचार है वो संचार ज्यादा होगा। મગફળીની અંદર જ્યારે આપણે આ જેવા ખાતર નાખો છો તો એ મોટા પ્રમાણમાં કામ કરે છે મગફળીના જે હુયા બેસવામાં, હુયા જે બેસે છે એ હુયા નરમ માટી છે ને તો ઝડપથી અંદર જશે અને આખી મગફળી તમારી મળશે। જ્યારે આપણે જેબા ઉગીનું માટી નાખીએ છીએ તો એ પાણી માટીને દબાવીને એક પ્રકારનો ગોળો બનાવી દે છે, કઠણ કરશે, અને આ વસ્તુ તમને મગફળી જ્યારે કાઢો છો ત્યારે પણ અસર કરશે, કારણ કે જે ગળો ગલેલી કઠણ માટી છે તો તમારા જે રૂવા આપણે શું કહેવાય ને મગસિંગની જળ જે છે એ તૂટવા કરશે અને મગફળી જમીનમાં રહે આપણે। ત્યારે તમે જે જગ્યાએ જેબા નાખ્યું છે એ જગ્યાએ આ વસ્તુ બહુ નોર્મલ પ્રશ્ન રહે, ખૂબ શીખ ले जाएगा। એટલે ઓછા પાણીએ સારું ઉત્પાદન તમારે મેળવવું હોય તો આ જેબા જે છે એ જેબા ટેકનિશિયન જે આપણું બનેલું છે એનો તમે ઉપયોગ કરશો તો તમને સૌથી વધારે ફાયદો। જમીનની અંદર પાણી ઓછું પાવું પડશે એટલે તમારે લાઇટ બિલ જો વાપરતા હશો તો લાઇટ બિલ ઓછું આવશે, અને મશીન વાપરતા હશે તો આપણે ડીઝલ કરવું ઓછું જોઈએ। तो ये जो दवा है इसका ये फायदा है मूंगफली में लेके या डाल के, उसके बाद में इसी जेबा के साथ में ये कोपियो के नाम से दवा है। ये कोपियो को आप ये मान के चलो कि ये बिल्कुल 100% जैविक खाद है जो पौधे को अलग अलग प्रकार के 11 पोषक तत्व देती है। अगर हम लोग कोपियो का खेत के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, बिजाई से लेके कटाई तक हर भाग के अंदर कोपियो अपना जो रिजल्ट है वो दिखाती जाएगी। फूल ज्यादा आएगा, मूंगफली जमीन में ज्यादा बैठेगी, जड़ों का संचार ज्यादा होगा, पौधा बिल्कुल अष्टपुष्ट चलेगा, और किसी भी प्रकार का इसका जमीन में नुकसान नहीं है, ना जेबा का कोई नुकसान है और ना कोपियो का कोई नुकसान है। और ये दोनों चीजें जब जमीन के अंदर गड़ जाएगी 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के बाद में ये दोनों चीजें फसल में ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ा देगी। यानी ये दोनों चीजें एक किस्म से LIC की तरह काम करती है, जिंदगी के साथ भी काम आएगी और जिंदगी के बाद भी काम आएगी। સાહેબે કીધું કે આ કોપિયો વસ્તુ એવી છે કે જે તમારું ટ્રેક્ટરની એક ટોલી ખાતર બરાબર આ 1-3 કિલો કોપિયો, તમે સાચું માનો ખરા? માનો ખરા? કોઈ નો માને। એક વખત વાપરી લો પછી તમે કહો કે ટ્રેક્ટરની એક ટોલી બરાબર કોપિયાનું એક પેકેટ। એનું કારણ તમને કહું છું કે આની અંદર 11 પ્રકારના ઓર્ગેનિક કાર્બનિક બેક્ટેરિયા છે કે જે બેક્ટેરિયાને સુષુપ્ત અવસ્થાની અંદર અત્યારે એ થેલીમાં પેક કરી દીધેલા છે, અને એને જ્યારે જમીનની સંસર્ગમાં એટલે જમીનના પકડમાં આવશે ત્યારે એ જીવંત થઈ અને પોતાનું કામ શરૂ કરશે। કામ શરૂ કરશે એટલે કેવી રીતે કામ શરૂ કરશે, તમારી મગફળીની અંદર હોય કે કપાસ હોય તેની અંદર જે કાર્બનનું પ્રમાણ ઓછું પડે છે એ પૂર્તિ કરશે, સાથે સાથે જે અન્ય પોષક તત્વો જે સ્થિરીકરણ થઈ ગયા છે જમીનની અંદર, જે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ, લોહ, જસત, તાંબુ, મેગ્નેશિયમ, આ જે તત્વો જમીનમાં પડેલા છે એને ફરી વખત બહાર કાઢી અને તમારા પાકને ઉપયોગી કરવાનું કામ એ આ કોપિયો કરશે। કે LIC નું સાહેબે ઉદાહરણ આપ્યું તમને કે આ જીવતા છે ત્યારે તો કામ કરશે પણ મરી જશે એટલે જમીનની અંદર 17 થી 20% કાર્બન ઉમેરતા જાય પાછો નવો। हाँ, कोपियो और जेबा दोनों। जेबा भी 6 महीने के बाद गल जाएगा तो ऑर्गेनिक कार्बन डाल देगा, और ये सीधा ऑर्गेनिक कार्बन है ही। उसके बाद अगर आप बात करो तो मूंगफली की बिजाई होने के बाद उसमें उसके बाद मूंगफली की बिजाई होने के बाद जैसे ही कोई बारिश आती है तो खेत के अंदर क्या होता है, घास बन जाता है, और घास मूंगफली के पौधे में मच्छर और उसके अलावा अगर सुंडी भी, ये चारों चीज अगर आ जाती है तो सोर्टर दवा अकेली
तेला, चेपा, मच्छर और सुंडी चरणों के लिए भी रोकती है। यानी अगली जो प्रजाति आनी है या जो अगला उसका क्या हुआ है। और जितनी भी तेल वाली फसल है, आप भी सारे जागरूक किसान हो, तेल वाली फसल को सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो वो किस खुराक की पड़ती है? सल्फर की पड़ती है। 55-60 दिन के आसपास जाके जब आपकी मूंगफली में एकदम से पीलापन आता है तो उस टाइम पे टाफूना दवा आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे करते हैं तो फंगस के तौर पे भी काम करेगी और साथ में ये दवा सल्फर की जो पूर्ति है वो भी देने का काम करेगी। और इसके साथ में ये हमारी गुंथर दवा है। गुंथर दवा मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली जो सुंडी है, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली जो सुंडी है वो क्या है? वो फाल आर्मी वर्म है। मक्का लगाते हो आप लोग? मकाई मकाई लगाते हो? पिछले 2-3 साल से मकाई के अंदर एक नई प्रकार की सुंडी आने लगी है। ईयळ आवा लगी है, नई प्रकार की आ रही है ना? एक नई प्रकार की सुंडी आ रही है पिछले 2-3 साल से। उस दवा के उस सुंडी की पहचान क्या है? अगर पौधे की मकाई की अगर आप गोब देखते हो तो गोब में आपको बहुत ज्यादा कचरा दिखता है, पहली पहचान। और दूसरी पहचान क्या है? वो काले रंग की सुंडी है। हाँ, वो काले रंग की सुंडी है। और बी का जो ऊपर वाला मुंह है, आगे वाला जो मुंह है, उस पे अगर ध्यान से देखोगे तो उस पे ऐसे उल्टा वाई बना हुआ है और पीठ पे काले रंग के 4 निशान है। वो जो कीड़ा है पिछले 2-3 साल से मेरे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में मक्का और जवार उन फसलों पे आ चुका है। और बाकी जो ये साउथ इंडिया है या अपने जैसे हम लोग गुजरात की बात करें, यहाँ आ चुका है। आप जितनी मर्जी दवा उसके ऊपर स्प्रे कर दो, क्लोरोसाइपर रिजल्ट नहीं आएगा, कोराजन रिजल्ट नहीं आएगा, फेम रिजल्ट नहीं आएगा। उतने खतरनाक कीड़े के ऊपर भी ये जो गुंथर दवा है ये बिल्कुल 100% रिजल्ट देती है। और वो कीड़ा अगर वो सुंडी अगर गुंथर रोक सकती है तो मूंगफली वाली जो सुंडी है तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये 2 दवाइयां गुजरात सरकार और यूपीएल जो है वो दूसरे छिड़काव में करने के लिए देती है। और इसके साथ में जैसे अपन ने पहले बात करी 250 ml जो दवा है ये दूसरे स्प्रे के अंदर अपन ने मिलानी। સાહેબે તમને જે કીધું આ સલ્ફર છે કાકા, આ સલ્ફર વસ્તુ એવી છે કે જે આપણી મગફળી જ્યારે 45 દિવસની થવા આવે ત્યારે પીળાશ પડતી અનુભવવા મળે, કારણ કે તેની અંદર તેલની ટકાવારી અને બધું બેસવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય છે। અને તેલની ટકાવારીની અંદર સૌથી વધારે આપણે તેલી પદાર્થવાળી વસ્તુ હોય ને એની અંદર સલ્ફરનું પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળતું હોય છે। આ સલ્ફરનું પ્રમાણ પૂર્તિ કરવા માટે એની અંદર સલ્ફર પણ છે અને સાથે સાથે આ ફૂગનાશક પણ છે। બંને પ્રકારનું કામ જે છે એ આપણું આ ટફુના જે છે એ પૂરું કરશે। અને સાથે સાથે આપણને એક આ ગુંથર દવા આપેલી છે કે જે આ ઈયળ માટેની સ્પેશિયલ દવા છે કે જે ઈયળને મારતી નથી, સીધી નથી મારી નાખતી, પણ ઈયળનું જે મુખ છે એને એ ખુલ્લું કરી નાખે છે અથવા પેક કરી દે છે, જેના કારણે ઈયળ ભૂખી રહે છે। અને ભૂખી રહે એટલે ઈંડા પણ નથી મૂકતી ઈયળ, અને ઈંડા નથી મૂકતી એક ને સાથે સાથે એ 3 થી 4 દિવસની અંદર ઈયળ મરી જશે। આનું કામ એવું છે કે ઈયળને ભૂખી રાખીને મારવાનું, સીધું ઝેર નથી આ કે જે અડે અથવા ખાય, આ ખાય તો મરી જશે આ ઈયળ। એ કામ આ ગુંથરનું છે। અને સાહેબે મકાઈની અંદર વાત કરી કે જે મકાઈની અંદર આપણે જે વચ્ચે દોડવાની અંદર જે આપણે ઈયળ જોવા મળે છે ને કાળા ટપકાવાળી ઈયળ, એને પણ સૌથી મારવામાં સારામાં સારું રિઝલ્ટ આ ગુંથરનું છે। એ રિઝલ્ટ હમણાં જ તે બગદાણામાં એક ખેડૂત કાછડિયા પરિવારની અંદર છે, મનસુખભાઈ કાછડિયા કરી, એમણે હમણાં છાંટ્યું હતું અને એને સારામાં સારું મકાઈની અંદર રિઝલ્ટ મળ્યું છે આ વસ્તુમાં। મકાઈ છે, मक्के वाली सुंडी अगर रोक सकती है સૌથી મોટો મકાઈનો જે સાહેબ કહેતા હતા એમ પ્રોબ્લેમ શું કે અત્યારે આખી મકાઈ અંદરથી ખાઈ છે, બરોબર? ઉપરથી તમને એમ લાગે પણ અડો એટલે ઉભો આખું આમનામ વયું ગયું, બરોબર? હવે ઈ જે ઈયળ છે, બરોબર, ઈ ઈયળને અત્યારે કોઈ દવા મારી નથી, બરોબર, પણ ઈ ઈયળને આ દવા મારશે। શું કામ? અત્યાર સુધી આપણે જેટલી ઈયળની દવા લાવીએ છીએ, કોરાજન લઈ લો કે બીજી ગમે એ દવા લઈ લો, એનું કામ શું? ઈયળને મારવાનું,
ઉપરથી પડશે કે ઈ એના સેજ અડશે ઈ રીતના, પણ દરેક સાહેબ, આ બધું એવું. ઈ જ સ્વભાવ સાહેબ, હોય ઈ જરૂરી તો નથી કે એનો શરીર ઉપર પડે તો મરી જ જાય એવું જરૂરી તો નથી. આજે મગરને તમે ઉપરથી મારો તો ઈ નહીં મરે, એ નીચેથી જ મારવો પડે ને. સેમ ઈ જ વસ્તુ અમુક ઈયળોની અંદર પણ હોય છે, બરોબર. તો આપણે જે આ ગુંથર આપીએ છીએ એ કરશે શું? જેમ હમણાં ધનંજયભાઈ કહેતા હતા એ રીતના કે ઈયળ જેવું પણ જે જગ્યાએ દવાવાળો ભાગ છે એ જેવું ખાવાની તૈયારી કરશે એટલે એનું મોઢું છે ને એ ખુલ્લું ને ખુલ્લું રહી જાય, બરોબર. હવે મોઢું ખુલ્લું રહી ગયું એટલે ઈયળ પછી કઈ ખાઈ તો હકવાની નથી. આપણું મોઢું આમને આમ રહે. હવે તમે બંધ જ ન કરી શકો તો તમે ચાવો ક્યાંથી? ચાવી જ નહીં શકો તો તમે જમી નહીં શકો, જમી નહીં શકો તો ભૂખ્યા રહેવાના તો કેટલા દી આપણે જીવશું? ઓટોમેટિક મરી જવાના ને. ન ખાવા મળે, ન પીવા મળે તો ભૂખ્યા તરસે આ કેટલો ટાઈમ જીવશું? તો એ જ વસ્તુ ઈયળ સાથે થાય છે. એ ઈયળને આપણે ડાયરેક્ટ નથી મારતા, બરોબર. આ વસ્તુ છે ને હજી સુધી કોઈ સમજતું નથી કે દરેક વખતે ઈયળને ડાયરેક્ટ મારવી એ સોલ્યુશન નથી. અત્યારે આપણે ખાલી મકાઈ, ખાલી મગફળી કે હું એક જ પાકની વાત નથી કરતો, બધા પાકની વાત કરીએ. આપણે લોકો હંમેશા ઈયળની દવા ક્યારે નાખીએ? ઈયળ દેખાય પછી બધી ઈયળો કેવડી થઈ ગઈ હોય? મોટી. હવે ઈયળ મોટી હોય એટલે શું થાય? ઈયળ ઓલરેડી ઈંડા મુક્તિ થઈ ગઈ હોય, અને આપણે જે ઈયળોની દવા નાખીએ છીએ ને એ કોઈ દિવસ ઈંડાને મારતી નથી. આપણે જે ઈયળ દેખાની ખાલી એને જ મારી. હવે એ જ વસ્તુ એના 10 દિવસ 15 દિવસ થશે એટલે ફરી ઈયળો આવશે. શું કામ? જે ઈંડા હતા એ ફૂટી નવી ઈયળ નહીં બને. હવે ફરી પાછું આપણે શું કરશું? 15-20 દિવસ પછી ફરી મોટી ઈયળ દેખાશે એટલે આપણે ફરી દવા નાખશું, પણ એ મોટી ઈયળ ફરી ઈંડા મૂકી ગઈ ને. એટલે એ જે એની સાયકલ છે, એની પ્રોસેસ છે, એ તો ચાલુ જ રહે, બરોબર. આપણે આની અંદર શું કરીએ છીએ? ખાલી ઈયળ નથી મારતા. આપણે દરેક સ્ટેજની અંદર ઈયળોની જે ઈંડા મૂકવાની ક્ષમતા છે, જે ઈંડા મૂકે છે, આપણે એને મારીએ છીએ કે જેથી શું થાય? આગળ જતા ઈયળો ઓટોમેટિક ઓછી થઈ જશે, અને ઈયળ જેમ ઓછી થશે એ ઓટોમેટિક આપણો પાક વધારે સારો રહેશે, બરોબર. એટલે દરેક વખતે ઈયળને ખાલી મારવું એ એનું સોલ્યુશન નથી. જેનું અત્યારે આપણે સૌથી મોટું ઉદાહરણ તમને મકાઈનું જે ઉદાહરણ દેવું એ એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. બીજી બધી જે ઈયળું છે એ તો સાદી ઈયળું છે, ગમે એ દવા નાખશું મરી જશે, પણ આ નથી મરતી એ એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. એટલે દરેક વખતે દવા નાખીને ડાયરેક્ટ મારવું એ એનો રસ્તો હોતો નથી. એટલા માટે આપણે આ નવું આખું ડ્રગ બનાવ્યું છે. અને ઘણી વખત આપણા મનમાં હોય છે ને, મેં સાલી આજે દવા નાખી તો 2 કલાકમાં ઈયળ મરી કેમ ને? દવા ખોટી છે, બરોબર ને. સીધું આપણા મગજમાં એ જ વસ્તુ આવે, મેં નાખી 2 કલાકમાં ન મરી એટલે દવા ખોટી છે, દવા કોઈ કામની નથી. પણ દરેક વખતે આ વસ્તુ જરૂરી નથી. એટલે જ તમને આખી વસ્તુ અમે સમજાવીએ છીએ કે ખરેખર શું છે અને એનું કારણ શું છે આ દવા બનાવવાનું. કે ઈ સ્ટેજો જે છે પહેલા 2 દિવસો કે 20 દિવસથી લઈને 50 દિવસનો જે આ પીરિયડ છે ને, આ પીરિયડોની અંદર આપણા વરસાદનો જે સમય છે, વાતાવરણની જે હવામાનોની જે ગતિમાન ને એ બધું ફરે છે, તડકો છાયો બધું ટેમ્પરેચર ફરે, આ બધા વાતાવરણની અંદર જ સૌથી વધારે ઈયળો ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એ જ ટાઈમે આપણે એની ઈંડાની પ્રોસિજરની બધું અટકાવીએ તો ઓટોમેટિક જે આપણો પાછળનો સમય છે ત્યાં આગળ ઈયળો ઓછી થઈ જાય. જે આપણે ઘણી વખત આપણને એમ વિચાર થાય છે કે મારી સિંગસાલી 3-3.5 મહિનાની થઈ ગઈ છે, હવે 90 દિવસ ઉપરની થઈ ગઈ છે, હવે 15-20 દિવસ થશે એટલે મારે ખાલી ખેંચવાની બાકી છે. પણ એ ટાઈમે આપણે ઈયળનો વિચાર કરવો પડે છે ને હજી, બરોબર. આ વસ્તુ અત્યારે આપણે શરૂઆતથી કરીએ ને, અમે એવું નથી કહેતા કે અત્યારે ને અત્યારે બંધ થઈ જશે, કારણ કે પહેલેથી આપણી વાડીમાં છે. પણ આ વસ્તુ ધીમે ધીમે આપણે કરતા રહેશું તો ઓટોમેટિક એ વસ્તુ ઓછી થઈ જશે, અને આગળ જતા 1 પાક 2 પાક પછી તમને એવું થશે કે હવે ઈયળો બધી જતી રહે. उसके बाद अगर तीसरे स्प्रे की हम लोग बात करें, जैसे पहला स्प्रे हो गया, उसके बाद दूसरा स्प्रे हो गया, उसके आखिर में फिर जो गुजरात सरकार है और जो अपना यूपीएल है वो किसान भाइयों को फिर ये
एक और स्प्रे की मतलब सलाह देती है। इसके अंदर ये जो दवा है, इस दवा का नाम क्या है? अवांसर ग्लो। अवांसर ग्लो कैसे काम करती है? हमने पहला स्प्रे करवाया, साफ फंगीसाइड है, आप सारे किसान भाइयों ने इस्तेमाल कर रखे है। दूसरा स्प्रे हमने किसका करवाया? फंगीसाइड में टापुन्ना, उसका भी आप सारे किसान भाइयों ने इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन आप शायद किसान भाइयों के लिए ये दवा थोड़ी सी नई है, लेकिन इन दोनों दवाइयों के टक्कर में ये दवा और भी ज्यादा कारगर है और लगभग हर प्रकार की जो फंगस की जो बीमारी है उसके लिए ये दवा काम करती है। अब इसका काम करने का तरीका क्या है? किसान भाई क्या करेगा? मूंगफली, ये मान ले मूंगफली का पौधा है, किसान भाई क्या करेगा? मूंगफली की जो फसल है उसके ऊपर इस अवांसर ग्लो दवा का स्प्रे कर देगा। ये जो दवा है ये इन तीनों फंगीसाइड के कंपैरिजन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? आपने अवांसर ग्लो का मूंगफली पे स्प्रे किया, स्प्रे किस पे लगा? पत्ते पे लगा। उसके बाद ये जो दवा है पत्ते से तने में जाती है, तने से फिर ये जड़ में जाती है और जड़ से फिर वापसी घूम के ये ऊपर पत्तों में आ जाती है। यानी अवांसर ग्लो का स्प्रे करने के बाद चाहे जड़ में फंगस का रोग है, चाहे तने में फंगस का रोग है, चाहे इन पत्तों के ऊपर फंगस का रोग है, सब के ऊपर ये अकेली दवा 100% कारगर है। और इसका स्प्रे होने के एक हफ्ते के बाद अगर आप उस खेत को देखोगे तो वो खेत आपको और भी ज्यादा कच्चा हरा नजर आएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अवांसर ग्लो का स्प्रे करने के बाद बढ़ जाती है। उसके साथ यूपीएल जो है ये साथ में जो दवा रिकमेंड करती है ये दवा है नोवाकार्ब। नोवाकार्ब के अंदर आपको भी पता है ये जो नोवाकार्ब है ये दो दवाइयों का मिश्रण है। एक इसके अंदर नोवल यूरोन है और एक इसके अंदर साथ में इंडोक्साकार्ब है। तो आखिर में जो थोड़ी मोटी अगर सुंडी रह जाती है तो उसके लिए फिर ये नोवाकार्ब बहुत ટૂંકમાં જે નોવાકાર્બ છે એટલે આપણી ભાષામાં કહીએ એટલે આપણું કોરાજ જે આપણે અત્યાર સુધી ઈયળ માટે વિચારીએ છીએ એ કે હવે અડે અને મરે, શું કામ? તો કે જે છેલ્લો સ્પ્રે આપણે નાખશું એનો ઓન એન એવરેજ જે આપણો સમયગાળો હશે એ કયો હશે? 2.5 થી 2.5 મહિના ઉપરનો, એટલે 65, 70, 75 દિવસની જ્યારે મગફળી થઈ ગઈ હશે એના પછી આપણે એ સ્પ્રે નાખશું। એટલે હવે એ ટાઈમે જે ઈયળું દેખાય એને આપણે સીધી મારવાની છે, એટલા માટે આપણે નોવાકાર્બ દીધું છે। એટલે નોવાકાર્બ જે ઈયળ દેખાશે એની ઉપર જેવું પડશે તરત મારી નાખશે, તરત ને તરત પરિણામ જે આપણે અત્યાર સુધી ઈયળો નિવારવામાં માંગીએ છીએ એ વસ્તુ પણ આપણે આમાં આપી। હવે મેન વસ્તુ જે આપણે સાહેબ કે જે રીતના એવાન્સર ગ્લો, એનું એક સાદું સિમ્પલ તમને એક ઉદાહરણ દઈ દઉં કે આપણને શરદી થાય, બરોબર? શરદી થાય તો સૌથી પહેલું આપણું બંધ શું થવાનું? નાક। હવે નાક બંધ થઈ જશે એટલે શ્વાસમાં થોડીક તકલીફ પડશે, પણ એની સાથે બીજી આપણને ઘણી તકલીફો થઈ જાય છે। આંખમાંથી પાણી પડવાનું ચાલુ થઈ જાય, કાન દુખવાના ચાલુ થઈ જાય, ઘણા લોકોને માથું દુખે અને ઘણા લોકોને થોડોક તાવ પણ આવે। હવે આ બધી જ ફરિયાદો ચાલુ થાય, પણ આ બધી ફરિયાદોનું મૂળ શું હતું? નાક બંધ થવું, શરદી થવી। એમ આપણી જે એવાન્સર ગ્લો છે મગફળીની અંદર હંમેશા જે ફૂગ ચડે છે એ ક્યાંથી ચડે? મૂળમાંથી, બરોબર? મૂળમાંથી ફૂગ ચડી એટલે શું થયું કે જે મૂળ છે ને છોડનું એ બંધ થઈ ગયું। હવે બંધ થઈ ગયું એટલે એને જમીનમાંથી છોડને જે વસ્તુ જોઈએ છીએ, જે ખોરાક જોઈએ છીએ છોડને, એ મળવાનો બંધ થઈ ગયો। હવે એ બંધ થઈ ગયો એટલે જેમ અત્યાર સુધી આપણે કહીએ કે ખાવા પીવાનું બંધ થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિક બધું બંધ થઈ જાય। પાંદડા સાવ સુકાવા માંડ્યો, ડાળીઓ સુકાવા માંડી, આપણી આખી ભાષામાં કહીએ તો આખો છોડ વયો ગયો, સુકારો ચડી ગયો। સુકારો જે ચડે છે તો એને સીધો કવર કરે, પણ સુકારાને કવર કઈ રીતના કરે, સુકારાને સાજો કઈ રીતના કરે છે એ વસ્તુ સરે તમને આખું છોડ દેખાડીને કરી કે સૌથી પહેલા જે એનો સ્પ્રે આપણે છાંટશું તો એ જે પાવડર ફોર્મ છે પાણીની સાથે એકદમ મિક્સ થઈ જાય છે। આપણે ઘણી વખત અમુક પાવડર પંપમાં નાખશું, છેલ્લે આપણે પંપ 3-4 પંપ કર્યા પછી જોશો તો પાવડર નીચે તળિયે ચોટેલો હોય છે,
એ વસ્તુ એવાન્સર ગ્લોમાં નહીં થાય. એ આટલો બારીક પાવડર છે, આટલો પાતળો ને એકદમ ભૂકા જેવો પાવડર છે કે એ પંપમાં તમે નાખો ને તો ઉપરથી અડધા પોણા પંપે નહીં પડી હોય ને એ પાણીમાં આખું ઓગળી જશે. એટલે એ શું કરશે, ઉપરથી નીચે સુધી જેવું પાંદડા ઉપર પડશે એટલે પાંદડા છે, ડાળી અરવર જોઈન્ટ છે, સીધું એની અંદર ઘૂસી જશે. એટલે એની ઈ ડાળીથી ઈ એના નાક સુધી વયું ગયું કે આ જમીનમાં જેનું નાક બંધ હતું એ નાક એને ખોલી દીધું. હવે નાક ખુલી ગયું એટલે ઓટોમેટિક છોડનું મોઢું ખુલી ગયું એમ ટૂંકમાં આપણે કહીએ. એટલે હવે છોડને જે ખાવું છે એ ઓટોમેટિક જમીનમાંથી લેવા માંડ્યું. એટલે 4 દિવસ 5 દિવસ આની આ પ્રોસેસ જ્યારે છોડે કરવાની ચાલુ કરી દીધી એટલે આપણે જે કહીએ છીએ કે જે સુકારો ચીડ્યો હતો એ સાજો થઈ ગયો. શું કામ? તો કે એને જે ખાવા પીવાનું જોતું હતું એ એને પાછું મળવા માંડ્યું. આપણી ભાષામાં એ આજે આપણે મસ્તી મજાકમાં આમ નામ બોલીએ છીએ ને, કયા કઈ ખાતો પીતો નથી લાગતો, 2 રોટલા વધારે ખવડાવો એટલે જાડો થઈ જાય એમ, બરોબર? એ જ વસ્તુ આપણા છોડની અરવર લાગુ પડે છે કે જયારે છોડનું મોઢું જ બંધ છે તો એ કઈ ખાઈ પી શકવાનું નથી. છોડે અંતે છે તો સજીવ જ વસ્તુ ને. એ શ્વાસની ને એની બધી પ્રક્રિયા તો એની રહેવાની જ છે. જમીનમાંથી હવા દ્વારા, આપણા પાણી દ્વારા, ખાતર દ્વારા, આ બધું એનું જમવાનું છે. તો જયારે એનું મોઢું બંધ થઈ ગયું તો કાંઈ મળ્યું નહીં એટલે સુકારો થઈ ગયો. એવાન્સર ગ્લોએ એનું મૂળ સાજું કરી ગયું, ક્યાંથી? અંદરથી જ જઈને. અને એક વખત એનું મૂળ સાજું થઈ ગયું એટલે એને બધે પોતું લેવાનું ચાલુ કરી દીધું અને જે છોડને જોતું હતું એ આપી દીધું. એટલે છોડ પાછો પહેલા જેવો તરોતાજા થઈ ગયો. એટલે ગમે એ જાતનો સુકારો હશે, ગમે એ જાતની ફૂગ હશે, મૂળમાં હશે, પાંદડા ઉપર હશે કે ડાળી ઉપર હશે, એ બધીને એવાન્સર ગ્લો દૂર કરે છે. અને સુકારો ખાલી કોરો નથી આવતો, લીલો સુકારો આવે છે. બહુ પાણી રહી ગયું એનો સુકારો ચડે છે ને, એટલે લીલો સુકારો, કોરો સુકારો, कल सुबह अर्ली બંને मॉर्निंग गाँव में સુકારાની आके અંદર एडवांस बुकिंग ले लो और अभी भी ले लेते એકમાં જ જે છે એવું નથી કે જે વધારે પડતા પાણીના લીધે પણ અસર થઈ છે તો એને દૂર કરીને છોડને ફરી પાછો હરખો કરવાની પણ કેપેસિટી ધરાવે છે. હવે આ આવી રીતના આખી 12 દવા હતી, બરોબર? હવે તમારા તરફથી કોઈ એવા સવાલ હોય કે જે તમને એવું લાગે કે હજી અમારે વધારે જાણવા જેવા છે